છે। પવનની દિશા બદલાતા 2 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે તો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતા પવનની દિશા બદલાઈ છે। પશ્ચિમ ઉત્તર પશ્ચિમના પવનો ફૂંકાશે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં આજે હીટ વેવનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે। અનેક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તો અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રી રહેશે। આગામી 48 કલાક બાદ રાહત મળશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે। मैक्सिमम टेम्परेचर का जो ट्रेंड है आज के हिसाब से, तो अगले 48 घंटे के दौरान लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस डाउन आने की संभावना है। गिरावट होगी, जिसकी वजह से हीट वेव निकल जाएगी। तो सिर्फ हमने डे 1 के लिए हम आशा कर सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव रहेगी येलो अलर्ट के साथ। जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए हैं आज, जहाँ पे उम्मीद है उसमें भावनगर है, गिर है, दीव सोमनाथ है, द्वारका है और कच्छ है। इनमें हम हीट वेव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुजरात रीजन से हीट वेव निकल गई है, तो हम आज उम्मीद करते हैं कि कोई हीट वेव नहीं आएगी गुजरात रीजन में, और अगले 7 दिन के दौरान भी कोई हीट वेव की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। लोअर लेवल्स में पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। सौराष्ट्र में सौराष्ट्र कच्छ में वेस्टर्ली कंपोनेंट ज़्यादा है, जबकि गुजरात रीजन में देखते हैं तो वेस्टर्ली से नॉर्थ वेस्टर्ली कंपोनेंट है। इसकी वजह से कुछ विंड स्पीड्स भी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स डाउन होने की संभावना है। देश में खांड उद्योग ने लईने एक मोटा समाचार सामे आव्या छे। सरकारे खांडनी निकास एटले के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध मूकवानो महत्वनो निर्णय कर्यो छे। आंतरराष्ट्रीय बजारनी स्थिति अने डोमेस्टिक मार्केटना भावने ध्यानमां लई लेवायो छे निर्णय। स्थानिक बजारमां खांडना भावो 3900 रूपियानी आसपास होवाथी निकास नफाकारक नथी। आ संजोगोमां देशमां खांडनी अछत न सर्जाय ते माटे सरकारे एक्सपोर्ट केन्सल कर्युं छे। हाल आंतरराष्ट्रीय मार्केट करता आपणा डोमेस्टिक मार्केटमां खांडना भावो ऊंचा छे। सरकारे अगाऊ 15 लाख मेट्रिक टन खांडनी निकासनी मंजूरी आपी हती, परंतु नीचा आंतरराष्ट्रीय भावोने कारणे अत्यार सुधी मात्र 7 लाख मेट्रिक टन जेटली ज खांड एक्सपोर्ट थई शकी छे। એટલે લગભગ 7 લાખથી વધારે કોઈ એક્સપોર્ટ થાય એવી કોઈ પોઝિશન છે નથી, અને એને લઈને અને ડોમેસ્ટિક પરિસ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે ખાંડનો જે સ્ટોક છે એ ઘટતો જાય છે, અને 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં લગભગ જે ગત વર્ષે જે ખાંડનો સ્ટોક હતો એ 50 લાખ મેટ્રિક ટન હતો, તેની જગ્યાએ આ વર્ષે લગભગ 37 લાખ મેટ્રિક ટન જ 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ખાંડનો સ્ટોક ભારત દેશમાં રહે એવી જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, એને લઈને સરકારે આ એક્સપોર્ટ કેન્સલ કરી નાખ્યું છે। सूरत और तापी जिल्लाना पशुपालकों माटे खुशीना समाचार सामे आव्या छे। सुमूले पशुपालकोने बोनसनी जाहेरात करी छे तो किलो फेट दूधना 120 रूपिया बोनसनी जाहेरात करवामां आवी छे। प्रति किलो फेटना 1020 रूपिया चूकववामां आवशे तो जिल्लाना 2.5 लाख पशुपालकोने मोटी आर्थिक राहत प्राप्त थशे। सुमूल डेरी साथे संकळायेला पशुपालकोने मोटो फायदो थशे तो सुमूलना आ निर्णयने पूर्व डायरेक्टर जयेश पटेले आवकार्यो छे। सुमूल डेरी द्वारा गत नाणाकीय वर्ष दरमियान पशुपालकोने सरेराश प्रति किलो फेट रूपिया 870 नो भाव चूकववामां आव्यो हतो। किलो फेट दूध 120 रूपिया मळी कुल प्रति किलो फेटे 1020 जेटली रकम पशुपालकोने मळशे। आ वर्षे जे रीते बोनस जाहिर थयुं छे, प्रथम हरोळનું ગુજરાતમાં પ્રથમ હરોળનું બોનસ જાહેર થયું છે અને લગભગ કિલો ફેટે 1000 રૂપિયાથી પણ વધારે જરા ડેરી ચૂકવવા જઈ રહી છે, અને ખાસ કરીને 425 કરોડ રૂપિયા જેટલો ભાવફેર પશુપાલકોના ખાતામાં આવનારા જૂન મહિનામાં જમા થવાનો છે। ખૂબ જ પશુપાલકોમાં ખાસ કરીને આનંદની લાગણી છે। વડોદરામાં જાતિના દાખલા માટે અરજદારોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। અરજદારોની વેદના સાંભળી ધારાસભ્ય લાલઘુમ જોવા મળ્યા છે। ધારાસભ્યએ મામલતદારને ખખડાવ્યા તો બાળકોના ભવિષ્ય સાથે રમત નહીં ચલાવાય, ગરીબોને હેરાન કરશો તો હું તમને છોડીશ નહીં। ધારાસભ્યએ સમગ્ર મામલે કલેક્ટરને રજૂઆત કરી 5 દિવસ સુધી ધક્કો અરજદારોના ખવડાવતા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે ગરમીમાં અરજદારો લાઇનમાં ઊભા રહેવા માટે મજબૂર બન્યા છે। અરજદારો માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા નથી। મહત્વનું છે કે મામલતદાર SS કસોટાએ અરજદારો પાસે 1951 પહેલાના એવા કાગળો માંગ્યા છે જે લાવવા ગરીબો માટે અશક્ય છે। જેમના બાપ દાદા ક્યારેય શાળાએ જ નથી ગયા તે લોકો શાળાનો દાખલો ક્યાંથી લાવે, અને જે જમીન વિહોણા છે તે 7 બારના ઉતારા ક્યાંથી લાવે। જેથી ધારાસભ્યનો ગુસ્સો 7મા આસમાને પહોંચી ગયો અને તેમણે મામલતદારને જાહેરમાં ખખડાવી દીધા। જાતિના દાખલાની અંદર મામલતદાર શ્રી પોતાનું જકી વલણ રાખીને દાખલા ઉપરથી દાખલો હું નહીં આપું
તો અગાઉ જે કંઈ દાખલો આપ્યો છે એ દાખલો ખોટો તો હોય નહીં, એ પણ એક મામલતદાર કક્ષાના અધિકારીએ જ આપેલો દાખલો છે. હવે સમય ખૂબ ઓછો હોય, બાળકોના એડમિશન લેવાના હોય અને તમે લોકોને ધક્કા ખવડાવો છો, જેના કારણે થઈને બાળકનું ભવિષ્ય બગડે, એ કોઈ પણ કાળે ચલવી ના લેવાય. મેં કલેક્ટરશ્રીને પણ રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ આ તમારા અધિકારીને સૂચના આપો, જે કંઈ પુરાવા છે એ પુરાવાને ધ્યાને લઈ અને વહેલામાં વહેલી તકે તાત્કાલિક આવા લોકોને દાખલા મળવા જોઈએ, એની માન્ય કલેક્ટરશ્રીને પણ વાત થઈ છે અને મામલતદારશ્રીને સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. પંચમહાલમાં ડીઝલના ભાવમાં લીટરે 3 રૂપિયાનો વધારો થતા ખેડૂતો ચિંતિત બની ગયા છે. ભાવ વધારાની અસરનો બોજ ખેડૂત પર પણ થવાની ખેડૂતોની વેદના. વર્તમાન સમયમાં ખેડૂતો વાવણીથી માંડી લણણી સહિત મહત્તમ ખેતીના કામમાં ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તો અગાઉ ટ્રેક્ટરમાં ખેડાણ કરવાનો ભાવ પ્રતિ કલાકના 900 રૂપિયાથી 1000 રૂપિયા સુધી હતા, જે હવે વધીને 1200 થી 1500 રૂપિયા થયા છે. આગામી દિવસોમાં ચોમાસામાં ખેડૂતોને ખેડાણ મોંઘું થવા સાથે જ ખાતર બિયારણ પણ મોંઘા થતા આર્થિક ભારણ વધશે. ડીઝલના ભાવ વધવાથી લીટરે 3 રૂપિયા કલાકે 1000 રૂપિયા હતા, હવે 1200 રૂપિયા થઈ શકે. ચોમાસાની સિઝન હવે તૈયારી લગભગ નજીકમાં આવી રહી છે. ખેડૂતને ખેતી કરવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે એમ છે, તો હવે સરકારને કંઈ એની સહાય કરવા માટે કોઈ ઉપયોગ કરવો પડે, કાં તો ડીઝલના ભાવ ઉતારવા પડે, કાં તો કંઈક બીજી યોજના કરવી પડે. હવે ડીઝલના ભાવ વધવાથી હવે અમારે ખેતી કેવી રીતે કરવી, કારણ કે ટ્રેક્ટરો વાળોએ ભાવ વધારી દીધો છે કલાકનો. સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું ઈંધણ બચાવવા પીએમની અપીલને પ્રતિસાદ તેના વિશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આહવાન બાદ ઈંધણનો ઓછો ઉપયોગ કરવાના પ્રયાસો શરૂ થઈ ગયા છે. ત્યારે આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભરૂચમાં વિલાયત સાયખા જીઆઈડીસી માટે જીએસઆરટીસીની નવી બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. સેવા શરૂ થતા કર્મચારીઓ અને ગ્રામજનોને રાહત મળશે. નવી બસ સેવા શરૂ થતા કંપનીના કર્મચારીઓ અને વેન્ડરો તેમજ વિલાયત, ભેરસબ અને સાયખા ગામના રહેવાસીઓને મોટી રાહત મળશે. જાહેર પરિવહન સુવિધા વધતા ખાનગી વાહનો પરનો આધાર પણ ઘટશે. એના એમ્પ્લોઈઝ, વેન્ડર્સ વગેરે ડેલી અપડાઉન કરતા હોય છે. એટલે એ ઉપલક્ષમાં અને માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો મેક્સિમમ ઉપયોગ થાય એના માટે અપીલ કરેલ હોય. ઉપરાંત જીઆઈડીસીના જે કોઈ પણ પદાધિકારીઓ હતા એમણે પણ તાજેતરમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફેરમાં માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રી સમક્ષ આ બાબતની રજૂઆત કરતા આજથી એનો શુભારંભ કરવા જઈ રહ્યા છે. પીએમ મોદીની ઈંધણ બચાવવાની અપીલને લઈ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. પેટ્રોલ ડીઝલ બચાવવા પ્રયાસો શરૂ કરાયા છે. ભાવનગર કમિશનરે લોકોને ખાસ સૂચન કર્યું છે. શહેરીજનોને ઈ બસ સેવાનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. હાલ શહેરમાં 50 ઈ બસ સેવા કાર્યરત છે. આગામી 10 દિવસમાં વધુ 25 બસ આવશે. તો કર્મચારીઓને એક વાહનમાં સાથે આવવા અપીલ કરવામાં આવી છે. તેમજ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનો ઉપયોગ કરવા અનુરોધ કરાયો છે. તો મનપામાં પણ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનો ઉપયોગ થશે. જે વ્હીકલ પુલિંગનો છે એનો પણ આપણે સારામાં સારી રીતે યુઝ કરીએ અને જે મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓ છે એમને માટે પણ અમે સૂચના પણ આપી છે અને અમે પરિપત્રિત પણ કરીએ છીએ કે આપણે તમામ લોકો જે વ્હીકલ પુલિંગ છે એનો સારામાં સારો અત્યારે યુઝ લઈએ અને સાથે સાથે મહાનગરપાલિકા પણ આવતા સમયમાં કે જે આપણી જે ફ્લીટ છે જે અત્યારે ડીઝલ અને પેટ્રોલની છે તો અમે પણ એમાં ઈવી વ્હીકલ્સનો યુઝ કરવાનો અમારો અત્યારે પ્રયત્ન છે. તો આપણે તમામ લોકો જે વડાપ્રધાનશ્રીની અપીલ છે એમાં જોડાવીએ. મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ભાજપના નેતાઓએ લીધા વિશેષ સંકલ્પ. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના આહવાનને ઝીલીને ભાજપ નેતાઓનો મોટો નિર્ણય. દેશના અર્થતંત્રને મજબૂત કરવા ધારાસભ્યો અને હોદ્દેદારોએ લીધા શપથ. ભાજપના નેતાઓ આગામી 1 વર્ષ સુધી સોનું નહીં ખરીદવાની કર્યો છે સંકલ્પ. 1 વર્ષ સુધી વિદેશ પ્રવાસ ટાળીને સ્વદેશી પ્રવાસનને વેગ આપવાનો સંકલ્પ લીધો છે. બિનજરૂરી ઈંધણનો વપરાશ ઘટાડી પેટ્રોલ ડીઝલની બચત કરવાના પણ શપથ લેવામાં આવ્યા છે.